आज हामीले जिआरई को टेस्ट फर्मेट र हामी क्लासको बारेमा केही डिस्क्राइब गर्छौँ। जिआरई भनेको ग्रेजुएट रेकर्ड एक्जामिनेसन हो र ब्याचलर गरिसकेपछि मास्टर गर्नको लागि अथवा मास्टर गरिसकेपछि पिएचडी गर्नको लागि चाहिँ जिआरई टेस्ट चाहिँ दिनुपर्छ। जिआरई टेस्टको फर्मेटलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ दुईवटा मेन सब्जेक्ट हुन्छन्, भर्बल पार्ट र क्वान्टिटिभ पार्ट। भर्बल पार्ट अन्तर्गत चाहिँ एनालाइटिकल राइटिङ पर्छन्, जसमा चाहिँ दुईवटा टास्क हुन्छन्, एनालाइज एन्ड इस्यु वान टास्क 30 मिनटमा यो चाहिँ टेस्ट फिनिस गर्नुपर्ने हुन्छ यो सेक्सन। दोस्रो भनेको एनालाइज एन्ड आर्गुमेन्ट वान टास्क 30 मिनटमा यो पनि फिनिस गरिसक्नुपर्ने हुन्छन् र यसको स्कोरिङ भनेको भिन्दै हुन्छन्, मेन स्कोरभन्दा भिन्दै हुन्छन् र यसको स्कोरिङ भनेको 0 to 6 हाफ पोइन्ट इन्क्रिजमेन्ट र अर्को भनेको क्वान्टिटिभ रिजनिङ, जसमा चाहिँ दुईवटा सेक्सन हुन्छन्, क्वान्टिटिभ सेक्सन 1 र यसमा चाहिँ 20वटा क्वेसन हामीले फेस गर्नुपर्ने इन 35 मिनट र क्वान्टिटिभको अर्को सेक्सन भनेको क्वान्टिटिभ सेक्सन 2, नम्बर अफ क्वेसन 20 अगेन एन्ड यु हेभ टु फिनिस दिस टेस्ट इन 35 मिनट। सिमिलरली र यसको स्कोरिङ भनेको 130 to 170 हुन्छन्। The next section is verbal section. Again, in verbal section, you will get the two different sections, verbal section 1 and verbal section 2. In verbal section 1, you will get the 20 question and you have to finish this section in 30 minutes. And the second verbal section is have a 20 question again and you have to finish this test in 30 minutes. And the score range of the verbal section is again 130 to 170. So in both section 130 is the zero score, that means you have just attend the test, you will get the 130 score, and you have to struggle for 130 to 170. For 40 marks 40 score you should struggle, and that means you will get the 260 in both tests as a बेस स्कोर। तपाईँको स्कोर यसपछि चाहिँ इन्क्रिज हुने हो। भर्बलमा 5 ल्याउनु भयो भने 260 + 5 र क्वान्टिटीमा 5 ल्याउनु भयो भने अगेन 5 एडेड टु द बेसिक स्कोर, बेस स्कोर। त यो चाहिँ सिम्पल टेस्ट फर्मेट छन्। त्यसपछि अर्को कुरा के छ भने यु क्यान मुभ अराउन्ड द सेक्सन। For example, you are in quantitative section 2. Suppose you are in a quantitative section 2. Then you can move around the quantitative section 2. That means you can skip the question, you can come back to the question, you can edit the previous question, you can do anything throughout the one section. But if you submit the one section, then you cannot come back to the last section. र यो टेस्ट भनेको सेक्सन एडेप्टिभ टेस्ट हो। द्याट मिन्स पहिलो सेक्सनको पर्फर्मेन्सले डिटरमाइन गर्ने हो कि नेक्स्ट सेक्सनको डिफिकल्टी के हुनेवाला छन्। इफ योर पर्फर्मेन्स इन फर्स्ट सेक्सन इज पुअर देन यु विल गेट द इजियर क्वेसन इन सेकेन्ड टेस्ट, एन्ड सपोज इफ योर पर्फर्मेन्स इन फर्स्ट सेक्सन इज गुड or fine, then you will get the higher level of question, that means higher difficulty question in the next section. And here is the base score 260 and the full score is 340. There are 40 question overall, and there is also 40 score. That does not mean each question have one score. The weight of each question is different. Low level question have the less weight, and the higher difficulty level question have the more weight. One question does not mean one score in a test, and it for the both verbal and quantitative section. In verbal section also 40 question and total score is 40. So again in verbal section one score does not mean one question, or one question does not mean one score. And again here is the test format in the table form. Analytical writing 2 section, analyze an issue, analyze argument, 30 minutes per task, score 0 to 6. Verbal reasoning
20 question per section. There are 2 sections in verbal, 30 minutes per section. Minimum score 130, maximum score 170. Quantitative reasoning, 20 question per section. There are again 2 sections in quantitative reasoning and 35 per section. And the minimum score in both section, verbal and quantitative both, 130, maximum score 170. And there would be one unscored section, and this unscored section should be either from the verbal or quantitative reasoning. यो चाहिँ हामीलाई कुन सेक्सन चाहिँ रिसर्च हो भनेर ड्युरिङ एक्जाम चाहिँ थाहा हुँदैन, तर हामी यसरी भन्न सक्छौँ, सपोज भर्बल सेक्सन 2टा आउनुपर्ने, सपोज you get the 3 verbal section there in an exam, that means you get the 1 research section from the verbal. मानो कि quantitative section 2टा आउनुपर्ने, but you get the 3 section there, that means you get the research section from the quantitative. Research section कति स्टुडेन्टलाई लाग्न सक्छन्, it will be appear at the last of the test, but it is not a true, it is just myth. It could appear any at any order. I will show in next slide. And here is the some possible order of the test. Your first section would be the AW. The second section may be quantitative 1. Third section would be quantitative 2. Then verbal 1, verbal 2, and at the last research section. The section appear also like this. The first section AWA, Quant 1, verbal 1, verbal 2, Quant 2, and research at last. But research section is not necessary to be appear at the last. It may appear as the third section or fourth section or second section. कुनै पनि सेक्सन चाहिँ यो रिसर्च सेक्सन हुन सक्छन् भनेर तपाईले गेस गर्न मिल्दैन एक्जाममा, त्यो जुनसुकै सेक्सन हुन सक्छन्, त्यसकारणले हरेक सेक्सनलाई एज अ स्कोरिङ सेक्सन तपाईले बिहेभ गर्ने हो, कुनै पनि सेक्सनलाई तपाईले इग्नोर गर्न मिल्दैन। क्वान्टिटिभकै कुरा गर्ने भने क्वान्टिटिभमा 2टा सेक्सन वी हेभ अलरेडी डिस्कस अबाउट इट, इच 20 क्वेसन इन इच सेक्सन, 35 minutes for each section, minimum score is 130 and maximum score is 170. In my class, most of the students get 40 out of 40, or you can say 170 out of 170 in my class. र यसको लागि क्वान्टिटिभ सेक्सनमा मैले केही कुराहरू गरेको छु जुन चाहिँ हामी अहिले देखाउँला। क्वान्टिटिभ रिजनिङमा जम्मा 4 टाइप अफ क्वेसन हुन्छन्। We have to face 4 types of question there in GRE test: multiple choice question, multiple select question, number entries, and quantity comparison. And there would be 8 question from the quantity comparison type of question and 12 question from the multiple choice, multiple select, and number entries. From the multiple choice question, there would be a 5 answer choice and you should select 1 answer choice from there. Multiple select type of question, there would be 4 or more than 4 answer choice and you should select 1 or more than 1 right answer. Number entries, rectangular empty area, and you should find the answer first from the question and you should put the answer in a rectangular area. र अन्तिम किसिमको क्वेसन भनेको क्वान्टिटी कम्पेरिजन टाइप अफ क्वेसन। यो क्वान्टिटी कम्पेरिजन टाइप अफ क्वेसनमा तपाईको 4 वटा फिक्स एन्सर चोइस हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले क्लासमा डिस्कसन गर्छौं र यो क्वान्टिटी कम्पेरिजन टाइप अफ क्वेसन 8 वटा आउँछन् अनि बाँकी 12 वटा क्वेसन भनेको यो 3 वटा टाइप अफ क्वेसनमा आउँछन्: मल्टिपल चोइस, मल्टिपल सिलेक्ट एन्ड नम्बर एन्ट्रीज। हामीले पढ्नुपर्ने क्वान्टिटिभ रिजनिङमा पढ्नुपर्ने जम्मा 5 वटा टपिक: नम्बर प्रपर्टिज, सर्टकटमा एनपी, and there would be 5 topic. त्यसपछि algebra AL, there would be 7 topic. त्यसपछि geometry JO, यसमा चाहिँ 6 topic. त्यसपछि advanced topic, यसमा चाहिँ 4 topic. र त्यसपछि word problem, यसमा चाहिँ 8 वटा टपिक। जम्मा हामीले 30 वटा टपिक हामीले पढ्नु पर्ने हो क्वान्टिटिभ रिजनिङमा। र
यो चाहिँ रोलिङ क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जहाँबाट स्टार्ट गरे पनि फरक पर्दैन। सपोज तपाईँले अल्जेब्राबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने अल्जेब्रापछि जियोमेट्री, एडभान्स टपिक, वर्ड प्रोब्लम अनि फाइनली नम्बर प्रोपर्टिज पढेर तपाईँको टपिक सक्यो। सपोज तपाईँले जियोमेट्रीबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने पहिले जियोमेट्री पढ्ने हो, त्यसपछि एडभान्स टपिक, वर्ड प्रोब्लम, नम्बर प्रोपर्टिज, अल्जेब्रा अनि तपाईँको कोर्स सक्यो। एक्चुअली क्वान्टिटिभ रिजनिङमा मेरो क्लासमा स्पेसली तपाईँले अल्जेब्रा सुरु गर्नुभयो भने यसको रिलेसन नम्बर प्रोपर्टिजसँग खासै हुँदैन, यसले केही फरक पर्दैन। नर्मली चाहिँ स्टुडेन्ट क्लास सुरु गर्दाखेरि कुनै टपिक्सको बिचमा पढ्यो भने त्यसलाई फिल हुन सक्छन् कि म कुनै टपिक्सको बिचमा पढेँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो भइरहेछन्। एक्चुअली कारण चाहिँ त्यो होइन। जुन पहिलेदेखि भएको स्टुडेन्टहरूको रिजनिङ लेभल अलिकता इन्क्रिज भइसकेको हुन्छन् र तपाईँ अहिले पनि जुन प्लस 2 मा पढ्नु भएको थियो, स्कुलमा पढ्नु भएको थियो, त्यो मेन्टालिटीमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो क्लासमा सेटल हुनको लागि अलिक टाइम लागेको। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूसँग पेसेन्स नभएर फर्स्ट सेकेन्ड क्लास गर्छन् अनि डिसाइड गर्छन् आइदर कि त टिचर राम्ररी पढाइरहेको छैन त म क्लासमा चाहिँ सकिनँ, मेरो बसको कुरा होइन जियारी। तर त्यसै चाहिँ गर्नु भएन। हामी एटलिस्ट 4-5 डेज चाहिँ क्लासमा बस्नु पर्यो, त्यसपछि आफै एक किसिमको एडजस्ट चाहिँ क्लासमा भइन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँले केही दिन पेसेन्स राखेर क्लासमा बस्नु पर्यो, केही कुराहरू बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्यो र सपोज तपाईँले सुरुको जुन टपिक्स 1-2टा छन् त्यसलाई फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ रिपिट गरिहाल्नु होला र सेटल हुनको लागि अलिक टाइम लाग्छन्। बिकज दिस क्लास इज नट कन्सेप्ट बेस्ड क्लास, दिस इज द रिजनिङ बेस्ड क्लास। नर्मली म्याथ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ क्यालकुलेसन्सहरू होला, म्याथको फर्मुलाजहरू होला भनेर स्टुडेन्टहरूको कन्सेप्ट हुन्छन्, तर द्याट इज नट ट्रु। इट इज अ रिजनिङ बेस्ड क्लास। यसमा चाहिँ रिजनिङ हामीले पढ्ने कोसिस गर्छौँ, रिजनिङ चाहिँ तपाईँको माइन्डमा डेभलप गराउने कोसिस गर्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। ओके, तपाईँले यसको मतलब यो भयो, कन्क्लुजन इज तपाईँले जहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने पनि फरक परेन। 2-4वटा क्लासमा पेसेन्स राख्ने हो र फेरि अर्को रोलमा त्यो चाहिँ कभर भइहाल्छन्। 170 आउट अफ 170 को फर्मुला के, कसरी हामीले 170 आउट अफ 170 ल्याउन सक्छौँ, अथवा मनिर पढेको स्टुडेन्टहरू प्रायः 170 आउट अफ 170 क्वान्टिटिभमा चाहिँ कसरी ल्याउँछन्, त्यसको लागि म केही कुरा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। पहिलो कुरा, हामीले पढ्दाखेरि हामी क्लासमा कुनै एउटा स्लाइड, सपोज हामीले टपिक 13 पढिरहेको छौँ, जियोमेट्रीको पहिलो टपिक भने टपिक 13 को क्लास मेटेरियल हामीले क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ, कुनै स्लाइड डिस्कसन गर्छौँ र यो क्लासको अराउन्ड 50% क्वेसन हामी क्लासमा गर्छौँ र रेस्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर तपाईँले एज अ होमवर्क गर्नुपर्छन्। तपाईँहरूलाई PDF प्रोभाइड गरिन्छन् अथवा हार्ड कपी पनि प्रोभाइड गरिन्छन्। त्यो बाँकी 50% क्वेसन चाहिँ तपाईँले घरमा गएर अथवा हाम्रो क्लास सकिसकेपछि तपाईँले ट्राई गर्ने हो। दोस्रो भनेको हरेक टपिक्समा हामीलाई टेस्ट हुन्छन् र यो टेस्ट भनेको नर्मल टेस्ट होइन, एक्ज्याक्ट GRE को फर्मेटमा टाइम बाउन्ड टेस्ट हुन्छन्। त हामीले हरेक टपिक्समा टाइम बाउन्ड टेस्ट गर्ने, कुनै टपिक्समा एउटा हुन्छन्, कुनै टपिक्समा 2टा हुन्छन्, कुनै टपिक्समा 5वटा पनि हुन सक्छन्। त्यो जतिवटा हुन्छन् टपिकको इम्पोर्टेन्स अथवा टपिकको वेट अनुसार हामी चाहिँ टाइम बाउन्ड टेस्ट चाहिँ त्यहाँ राखेको हुन्छौँ। जतिवटा टाइम बाउन्ड टेस्ट हुन्छन् हामीले गर्ने र नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि क्लास मेटेरियलमा जुन 50% क्वेसन तपाईँले गर्नुहुन्छन् घरमा, त्यसमध्येमा कतिवटा क्वेसन तपाईँले गर्न सक्नु भएन, त्यो क्वेसनको लिस्ट बनाएर राख्नु होला। टाइम बाउन्ड टेस्ट तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो, त्यसबाट कतिवटा क्वेसन चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन, त्यसको लिस्ट बनाएर राख्ने र नेक्स्ट क्लासमा सोध्ने। र यसो गर्दाखेरि तपाईँले क्लास मेटेरियल सक्नुभयो र जुन टाइम बाउन्ड टेस्ट छन् त्यो सक्नुभयो। यदि तपाईसँग समय छैन भने जुन बाँकी प्र्याक्टिस मेटेरियल छन्, भनाइको मतलब बाँकी प्र्याक्टिस मेटेरियल भनेको PDF प्र्याक्टिस मेटेरियल हुन्छन्, PDF प्र्याक्टिस मेटेरियल
त्यो चाहिँ तपाईले पछि गर्दा पनि भयो, सँगै गर्न सक्नुभयो भने अति उत्तम। अदरवाइज यु ह्याभ टु कम्प्लिट दिस टु थिङ्स, क्लास मेटेरियल र टेस्ट। यो दुईटा चाहिँ गर्नै पर्छन् र यो दुईटासँग रिलेटेड क्वेसन तपाईँले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ सोध्नु पर्यो। क्लास गरिरहेको बेलामा हामीले मात्रै यो 3वटा क्वेसन गर्छौँ, 3वटा केस गर्छौँ, क्लास मेटेरियल, टेस्ट र पिडिएफ प्र्याक्टिस मेटेरियल। कहाँ हुन्छन् म अहिले एकछिनमा देखाउँछु। तर तपाईले भन्नुहुन्छ यति कुरा त जसले पनि गराउँछन्। यहाँ काठमाडौँमा हामीले जुनसुकै इन्स्टिट्युटमा गयो भने एउटा फोटोकपी पेपर दिन्छन्, त्यसमध्येमा केही क्वेसन गराउँछन् क्लासमा, केही क्वेसन गरेर आउँछौँ। नेक्स्ट डेजमा चाहिँ हामी टिचरलाई सोध्छौँ, टिचरले भन्छन्। तर एउटा कुरा म भनिरहेको छु आफ्नोतिरबाट, टाइम बााउन्ड टेस्ट त त्योसँग छैन। आइदर तपाईँले टाइम बााउन्ड टेस्ट जुन रियल जिआरईको सिनारियोमा बनेको छन्, कि त त्यो तपाईँले पर्चेज गर्नु पर्यो डलरमा, कि त तपाईँले फ्री वेबसाइटहरूमा कुनै कुनै वेबसाइटमा एउटा दुईटा टेस्टहरू फ्री गरेको हुन्छन्, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। तर त्यसलाई एरेन्ज गरिएको हुँदैन, ऱ्यान्डम हुन्छन्। हामी टपिक वाइज एरेन्ज गरेको हुन्छौँ, जुन टपिक्स पढिरहेछौँ त्यो टपिक्स रिलेटेड टेस्ट हुन्छन्। त्यो एउटा कुरा प्लस भयो। तैपनि अहिलेसम्म 170 आउट अफ 170 आउने मैले कुनै ठोस आधार चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन र 170 आउट अफ 170 आउने सबैभन्दा ठोस आधार भनेको कम्बाइन्ड टेस्ट। यो कम्बाइन्ड टेस्ट भनेको के हो भनेपछि हामी वेबसाइटमा गयो भने हरेक टपिकको नम्बर प्रोपर्टिज, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, एडभान्स टपिक र वर्ड प्रोब्लमको हरेक टपिक्सको भिन्दा भिन्दै कोर्स छन् वेबसाइटमा। हाम्रो एलएमएस पोर्टलमा हरेक टपिक्सको भिन्दा भिन्दै कोर्सेस छन् र त्यसपछि एउटा कम्बाइन्ड टेस्ट भन्ने कोर्स पनि छन् र यसमा जम्मा 45वटा टेस्ट छन् र यही हो द सिक्रेट अफ 170 आउट अफ 170। अब यसमा कोही अहिलेसम्मको जुन मेरो एक्सपिरियन्स छन्, कोही 20वटा टेस्ट मात्रै गरेको छन् भने त्यसको 160 आउँछन् होला, 160 आउँछन्। कसैले 30 गर्यो भने 165 आउँछन्। कसैले 45 आउट अफ 45वटा टेस्ट नै गरेको छ भने 170 आएको चाहिँ देखिएको छन् मेरो एक्सपिरियन्समा। त्यस कारणले यति गऱ्यो भने हामी 170 आउट अफ 170 इन अ क्वान्टिटिभ इजिली हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ। अब हामी थोरै तेस्रो सेक्सनमा, यो भनेको हामी कसरी क्लासलाई ह्यान्डल गर्छौँ त्यो कुरा थियो। तेस्रो सेक्सनमा अब हामी तेस्रो सेक्सनमा चाहिँ वेबसाइटलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कसरी लगइन गर्ने, कसरी रजिस्टर गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी देखाउन गइरहेछौँ। ओके, ब्राउजरमा गएर mks prepprep.com क्लिक गर्नुभयो भने यो हाम्रो एलएमएस पोर्टल चाहिँ खुल्छन्। यो हाम्रो एलएमएस पोर्टल हो र यसमा चाहिँ तपाईले सबभन्दा पहिले यो हाउ टुमा गएर कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी लगइन गर्ने त्यो सबै कुराहरू डिस्क्राइब गरिएको छन्। त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नुभयो भने यु क्यान इजिली गेट द आइडियाज। ओके, र अर्को कुरा के गर्नु होला, तपाईँ यो मेरो कर्सरमा हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ एउटा स्टार छन् जुन चाहिँ हामीले बुकमार्क गर्नको लागि युज गर्छौँ। अर्को चाहिँ यो विन्डो सेयर गर्नको लागि युज गर्छौँ। यु क्यान सी द थर्ड बटन, यो बटनलाई क्लिक गऱ्यो भने यो हाम्रो एलएमएस पोर्टलको एप्लिकेसन नै तपाईको डेस्कटपमा चाहिँ इन्स्टल हुन्छन्।
यो बटनलाई क्लिक गर्नुभयो भने यसको एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँको डेस्कटपमा इन्स्टल हुन्छन्। नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईँले यो गुगल क्रोममा चाहिँ अथवा कुनै ब्राउजरमा चाहिँ आउनु परेन। अब एकचोटि म इन्कग्निटो विन्डोमा कसरी रजिस्टर गर्ने, कसरी लगइन गर्ने त्यो चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरूलाई। mksprep.com क्लिक गर्नुहोला, वेबसाइट खुलिहाल्छन्, अलि फास्ट पनि छन्। र त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्ने, यहाँबाट यो जुन बटन देखिराख्नु भएको छ यहाँबाट रजिस्टर गर्ने। रजिस्टर गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ युजर नेम राख्नुहोला, जस्तो कि तपाईँले जस्तो कि मेरो नाम MANOJ मनोज राखिदिने। फर्स्ट नेम चाहिँ मात्रै राख्नुहोला युजर नेममा, र इमेलमा फुल इमेल राख्नुहोला, जुनसुकै मन लाग्छन् एउटा फुल इमेल राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पासपोर्टमा सजिलो पासपोर्ट जुन हुन्छन् 1 2 3 अथवा तपाईँले सधैँ युज गरिरहेको पासपोर्ट राख्नुहोला है। म कुनै एउटा पासपोर्ट चाहिँ म यहाँ राखिदिरहेको छु, सजिलो पासपोर्ट। र एकैछिन है, र फेरि यहाँ पनि हामीले अर्को पासपोर्ट राखिदिए। त्यसपछि यहाँ फुल नेम राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँ मोबाइल नम्बर, यहाँ चाहिँ कुन सिटीबाट हुनुहुन्छ अथवा कुनै इन्स्टिट्युट पार्टिकुलर इन्स्टिट्युटबाट हुनुहुन्छ भने त्यो नाम लेख्नुहोला। जिआरईमा अलरेडी क्लिक छन्, कम्प्लिट द साइनअप गर्नुहोला। साइनअप कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै यसको इमेल तपाईँको इमेलमा जान्छन्। यसको लिङ्क भनेको यसको एक्टिभेसन लिङ्क तपाईँको इमेलमा जान्छन्, त्यसलाई क्लिक गरेर एक्टिभेट गर्नुहोला। र त्यसपछि जुन युजर नेम राख्नु भएको छन् अथवा जुन इमेल राख्नु भएको छन् त्यो युजर नेम अथवा इमेल राखेर यसलाई चाहिँ लगइन गरिहाल्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि तपाईँको नाम चाहिँ यहाँ देखाउँछन् फुल नेम, अनि यसको मतलब तपाईँले लगइन गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले सपोज जिआरई को लागि छौँ भने जिआरईमा क्लिक गर्ने। जिआरईमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट हामीले पढ्नुपर्ने टपिकहरू नम्बर प्रोपर्टिज, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री र एडभान्स टपिक्स छन्। त्यसमध्येमा सपोज तपाईँले वर्ड प्रब्लममा हुनुहुन्छ भने वर्ड प्रब्लमलाई क्लिक गर्ने, होइन यदि तपाईँले ज्योमेट्रीमा हुनुहुन्छ भने ठ्याक्कै ज्योमेट्रीलाई क्लिक गर्ने। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ अन्डर इभ्यालुएसन भनिरहेको छन्, तर तपाईँले फर्स्ट टाइम खोल्नुभयो भने यहाँ चाहिँ एप्लाई फर द कोर्स भन्ला यो बटनमा। लगइन भइसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नुहोला, अप्लाई फर द कोर्स भनिन्छ, एप्लाई गर्नुहोला। म यतातिरबाट अप्रुभ गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टार्ट फर द कोर्स आउँछन् यही बटनमा, अनि यही बटनलाई क्लिक गरेर हामीले कोर्सभित्र छिर्ने हो। यो कोर्सभित्र छिर्यो भने सपोज तपाईँ ट्राइङ्गल टपिकमा हुनुहुन्छ है, ट्राइङ्गल टपिकमा हुनुहुन्छ भने ट्राइङ्गल टपिकलाई क्लिक गर्नुहोस्। ट्राइङ्गल टपिक खोल्यो, एक्सटेन्डेड कन्सेप्ट, क्लास मेटेरियल, प्र्याक्टिस क्वेसन पी, प्र्याक्टिस क्वेसन एम, स्लाइड सो। जुन स्लाइड सो हामीले क्लासमा युज गर्छौँ ठ्याक्कै स्लाइड सो तपाईँले घरबाट यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकता स्लाइड सोको बारेमा थोरै भनिदिउँ, हाम्रो कति एडभान्स स्लाइड सो छन् त्यो चाहिँ अलिकता डिस्क्राइब गरिदिउँ। सबभन्दा पहिले यसलाई यो बटनलाई क्लिक गरेर फुल स्क्रिन गर्नुहोला, र फुल स्क्रिन हुने बित्तिकै यो फुल स्क्रिनमा देखियो तपाईँको डिभाइसमा। त्यसपछि यहाँ मार्कर टुल छन्, मार्कर टुल अन गरेर मार्कर टुलबाट पेन, हाइलाइटर, इरेजर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज पेन युज गर्न चाहनुहुन्छ भने पेनलाई क्लिक गर्ने, र केही कुरा मार्क गर्नु छन् अथवा केही कुरा लेख्नु छन् भने तपाईँले यहाँ आइदर माउस युज गरेर अर कुनै राइटिङ डिभाइस छन् भने त्यहाँबाट तपाईँले यहाँ चाहिँ मार्क गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको ल्यापटपको जुन स्पेस बार छन् त्यो अथवा इन्टर की थिचेर तपाईँले यसलाई नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो प्ले बटनलाई क्लिक गरेर तपाईँले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फुल फ्लेज पिपिटी हो, र यसमा चाहिँ जसरी पिपिटीमा आउँछन् स्टेप बाई स्टेप त्यसरी नै यो स्टेप बाई स्टेप आउने हो। सपोज मैले अघि भनेको थिएँ कि 50% क्वेसन हामी यहाँ गर्छौँ र 50% क्वेसन तपाईँले घरमा गरेर आउनुपर्छन्। यो भनेको यहीँबाट गर्ने हो। सपोज तपाईँले हामी क्लासमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 गरेको छैनौँ, तपाईँले गर्नु पर्यो भने पहिले क्वेसन आउँछन्, यसको सल्युसन गर्नुहोला,
कपीमा अनि त्यसपछि यसको एन्सर चेक गर्नु पर्यो भने क्लिक द बटन, द प्ले बटन और स्पेस बार इन योर क्यालकुलेटर एन्ड यु विल सी द डिटेल सल्युसन फर इच एन्ड एभ्री क्वेसन। यो भनेको धेरै नै युजफुल छन् स्टुडेन्टहरूको लागि। र सपोज केही कुरा मार्क गर्नु पर्यो भने, जस्तो कि यहाँ पेन टुललाई अन गर्नु होला, त केही मार्क गर्नु पर्यो भने यु क्यान मार्क हियर एन्ड इट्स विल बी सेभ। तपाईँको इन्डमा चाहिँ यो सेभ हुन्छन्। हामी हरेक टपिक्सको भिडियो चाहिँ अलरेडी त्यहाँ राखेको छु। जुन चाहिँ टपिक्स पढाइ हुन बाँकी छन् त्यसको पनि भिडियो छन् र जुन टपिक्स पढाइ भइसक्यो त्यसको पनि भिडियो छन्। सिम्पली क्लिक द भिडियो एन्ड यु क्यान सी द भिडियो इज हियर एन्ड इट इज द फुल फ्लेजेस भिडियो। सपोज तपाईँले स्लाइड सो चलाउन गाह्रो भयो भने तपाईँले ठ्याक्कै यो जुन छ नि यसमा सर्च बारमा यो जुन प्ले बार छन् त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँको कहाँको पार्ट हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गरेर भिडियो प्ले गर्नु होला, तपाईको भिडियो स्टार्ट हुन्छ। Side would be 5 and this side would be 5 root 3. So if you find the one sides, if you have the one sides, then you can find the rest of sides. त यो थियो भिडियो र यो हरेक टपिक्सको छन्। तर यसको अलिकता मिसयुज चाहिँ हुनु भएन क्लासमा। So simply you have to remember तपाईले गर्नुपर्ने के हो भनेपछि जुन टपिक्स हामीले अलरेडी पढिसकेको छौँ त्यसको भिडियो हेर्ने, जुन टपिक्स पढ्न बाँकी छन् त्यसको चाहिँ भिडियो नहेर्ने अथवा त्यसको स्लाइड सो नहेर्ने, त्यो चाहिँ हामीले पढिसकेपछि हेर्ने। त्यसपछि अर्को मैले कुरा गरेको थिएँ कि टाइम बाउन्ड टेस्ट जिआरईको फर्मेटमा, यो भनेको यहाँ छन्। यो टेस्ट चाहिँ खुल्यो र यो चाहिँ ठ्याक्कै जिआरई जुन रियल टेस्ट छन् त्यस्तै मैले बनाउने कोसिस गरेको छु। म्याक्सिमम यो ठ्याक्कै ओरिजिनल टेस्ट जस्तै तपाईँलाई फिलिङ दिन्छन्। स्टार्ट द कोर्स, स्टार्ट द क्विज एन्ड देन कन्टिन्यू। यु क्यान सी द टाइम इज अलरेडी स्टार्टेड। र यो भनेको प्रब्लम सल्भिङ टाइप अफ क्वेसन छन्। मैले ऱ्यान्डमली एन्सर कुनै एउटा सिलेक्ट गरिरहेको छु ताकि म तपाईँलाई देखाउन सकूँ कि अन्तिममा चाहिँ यहाँ के हुनेवाला छन् है। म लास्ट एन्सर मात्रै सिलेक्ट गरिरहेको छु फास्टमा। यो भनेको क्वान्टिटी कम्पेरिजन टाइप अफ क्वेसन हो, सेकेन्ड टाइप अफ क्वेसन। यो भनेको प्रब्लम सल्भिङ टाइप अफ क्वेसन छन्। यो भनेको नम्बर इन्ट्रिज टाइप अफ क्वेसन हो। हामीले नम्बर इन्ट्री टाइप अफ क्वेसन जसमा चाहिँ एन्सर चाहिँ पुट गर्नुपर्ने त्यो। म एउटा र्यान्डम कुनै एन्सर पुट गरेर अगाडि बढिरहेको छु। ओके, यसपछि चाहिँ तपाईँले आउने स्कोर चाहिँ यहाँ देखाउँछन्, पासिङ स्कोर यहाँ देखाउँछन्। त्यसपछि तपाईँले डिटेल रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, क्विजलाई फेरि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तर इम्पोर्टेन्ट भनेको यो रिभ्यू द क्विज। म अघि चाहिँ ऱ्यान्डम सिलेक्ट गरेको थिएँ है, त्यस कारणले चाहिँ फेल देखायो। त यसमा चाहिँ हामीले क्वेसन चाहिँ रिभ्यू गर्न मिल्छन्। यहाँ क्वेसन छन्, यहाँ सल्युसन छन्। सपोज यो यसले एन्सरलाई यहाँ छेल्यो, त्यस कारणले तपाईँले यसलाई फेरि तल गर्नु छ भने सिम्पली क्लिक एन्ड यो तल गयो। यसमा जानु पऱ्यो भने हामीले नेक्स्ट टपिक्समा क्लिक गर्ने बस। र अर्को कुरा मैले कुरा गरेको थिएँ कम्बाइन्ड टेस्ट। कम्बाइन्ड टेस्ट भनेको यहाँ छन्, यहाँ। र यो नर्मली हाम्रो क्लास सकिसकेपछि सुरु गर्ने हो। र यहाँ चाहिँ जम्मा 45 वटा टेस्ट छन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल नम्बर अफ टेस्ट आर 45। यहाँ 10 सम्म, 11 to 20, 21 to 30, 30 to 40 र 41 to 45। त यति सबै टेस्टहरू हामीसँग छन्। र यही हो 170 आउट अफ 170 को मेन रिजन। र हामीले जति पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ सबै रियल टेस्ट, रियल जिआरई टेस्टको फर्मेटमा प्र्याक्टिस गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ रियल टेस्टमा जानुभयो भने कुनै किसिमको पेनिक फिल हुँदैन।